యోహాను సువార్త 21వ అధ్యాయము యోహన్నా का 21 15 నుంచి 17 వచనాల వరకు 15 to 17 और 15 से लेकर 17 उसका 17 तक 21 का 15 से लेकर 17 तक 15వ వచనం నుంచి 17వ వచనం వరకు అందరం కూడా కలిసి చదువుకుందాం. और यूहन्ना के 21 15 से 21 वचन तक हम सब मिलकर ये वचन भाग पढ़ें. వారు భోజనము చేసిన తరువాత యేసు पतरस से कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू तो जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ. उसने उसी से कहा, मेरे मेमने को चरा. उसने फिर दूसरी बार उससे कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू तो जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ. उसने उससे कहा, मेरी भेड़ों की रखवाली कर. उसने तीसरी बार उससे कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? पतरस उदास होकर उसने तीसरी बार ऐसा कहा, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? और उससे कहा, हे प्रभु, तू तो सब कुछ जानता है, तू ये जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ. यीशु ने उससे कहा, मेरी भेड़ों को चरा. मैं तुझसे सच कहता हूँ कि जब तू जवान था तो अपनी कमर बांध कर जहाँ चाहता था वहाँ फिरता था, परंतु अब तू बूढ़ा होगा तो अपने हाथ चलाएगा. ప్రభు యొక్క సహాయం కొరకై చిన్న ప్రార్థన చేసుకుందాం. और परमेश्वर की सहायता के लिए छोटी सी प्रार्थना करेंगे. కృపగల దేవా, దయగల తండ్రి, పరిశుద్ధుడా, ఘనమైన పరిశుద్ధమైన నామాన్ని బట్టి నీకే స్తుతులు స్తోత్రములు చెల్లిస్తూ ఉన్నాం తండ్రి. ఇంతవరకు కూడా పాటలు పాడడానికి మీరే సహాయపడుతూ వచ్చారు. పాటల ద్వారా మీరే మహిమ పొందారని నమ్ముతూ ఉన్నాం తండ్రి. ఈ సమయంలో యవనస్తుల కూడికను మేము కలిగి ఉండగా నాయన మీ కృపను బట్టి నీ యొక్క వాక్యాన్ని మేము ధ్యానించుకొనిచున్నాము. యవనస్తులకు అవసరమైనటువంటి మాటలను నాయన మీరే తెలియజేస్తూ రావాల్సిందిగా వేడుకుంటూ, ట్రాన్స్లేషన్లో కూడా మీరే సహాయపడవలసిందిగా ప్రార్థిస్తూ, సమస్త ఘనత మహిమ ప్రభావాలు నీకే చెల్లించుకుంటూ వచ్చినటువంటి యవనస్తులైనటువంటి బిడ్డలందరినీ కూడా నీ కృపాస్థలకు అప్పగించుకుంటూ మా ప్రభును రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు నామంలో ప్రార్థించి వేడుకొనిచున్నాము తండ్రి. ఆమేన్. చదువుకున్నటువంటి లేఖన భాగంలో पढ़े हुए इस भाग में ఒక ప్రశ్న 3 సార్లు కనబడతా ఉంది. एक प्रश्न को 3 बार देख सकते हैं. అవునా? सच है? చదివారు అందరూ? क्या आपने पढ़ा? ఏం ప్రశ్న అది? और ये प्रश्न क्या है? చెప్పట్లా ఎవరు? कोई बता नहीं रहा है. क्या प्रश्न है? నీవు నన్ను ప్రేమించుచున్నావా అని. क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? ये प्रश्न है. యవనస్తులందరికీ కూడా ఈ ప్రశ్న అనుభవమైనటువంటిదే. और जवानों को ये प्रश्न का बड़ा अनुभव है. చాలా మంది ఆ ప్రశ్నను ఎదుర్కొని ఉంటారు. और बहुत सारे प्रश्न को ये रखना चाहते हैं अपने जीवन में. కొంతమంది ఎదుర్కొనకపోవచ్చు. और कदाचित किसी को ये अनुभव नहीं है. మేబీ వాళ్ళు కూడా ఎదుర్కోవచ్చు తొందరలోనే. लेकिन इस अनुभव को उनको वो तुरंत शायद पाना चाहते होंगे. నువ్వు నన్ను ప్రేమిస్తున్నావని దేవుడు అడుగుతా ఉన్నాడు. और परमेश्वर ये प्रश्न पूछ रहा है, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? ఆ దినాల్లో పేతురుని అడుగుతూ వచ్చాడు. उन दिनों में पत्रस से ये प्रश्न पूछा. ఈ దినాల్లో మనల్ని కూడా అడుగుతున్నాడు. लेकिन आज के दिनों में ये प्रश्न हमसे भी पूछ रहा है. మనం ఎవరిని ప్రేమిస్తున్నాం? हम किससे प्रेम कर रहे हैं? ప్రేమ అంటే ఏంటి? प्रेम क्या है? ఏంటి ప్రేమ అంటే ఏంటయ్యా? 2 అక్షరాలే కదా, ప్రేమ. और ये प्रेम क्या शब्द है? ये दो ही तो उसमें शब्द है, प्रेम और शब्द जो है. ఇంకా ఏంటి ప్రేమ అంటే? और क्या कहने, प्रेम कहने से क्या है? ప్రేమ అంటే అంటే ప్రేమించడం, మా అంటే మర్చిపోవడం. और प्रेम का जो भाग हम करेंगे तो प्रे जो पहला शब्द है वो कहना है कि प्रेम है, और जो म का शब्द हम समझेंगे तो भूल जाना है, ऐसा बोल सकते हैं. ప్రేమ అంటే అది ప్రేమించడం, మర్చిపోవడమే. और तेलुगु में वो अच्छा है, हिंदी में वो उतना ठीक नहीं होगा, लेकिन प्रेम कहने से प्रेम करके भूल जाना. సరే, ఇప్పుడు అందరూ కూడా ప్రేమ అనే మాటని వినే ఉంటారు. सबने इस प्रेम के बारे में सुना होगा. కొంతమందిని ప్రేమించే ఉంటారు. और कई कदाचित आपने किसी से प्रेम भी किया होगा. ప్రేమించినటువంటి వాళ్ళ లోకం వేరుగా ఉంటది. प्रेम करते जो लोग हैं उनका संसार अलग हो जाता है. మనం ఈజీగానే గుర్తుపట్టవచ్చు. और हम देख कर ही पहचान सकते हैं. కొన్ని పనులు పరధ్యానంగా చేస్తా ఉంటారు. और कोई काम बड़े अच्छी तरह से करते हैं. పక్కన ఎవరు ఉండారో కూడా గ్రహించరు. और आसपास कौन है ये भी पता नहीं चलता. పక్కన అసలు ఏం జరుగుతుందో కూడా గ్రహించరు. आसपास क्या कोई घटना घट रही ये भी पता नहीं चलता. అంత మైకంలో ఉంటారు. और सब उनके एक संसार में होते हैं. ఆ ప్రేమ అనేది మైకాన్ని కలగజేస్తుంది. और మైకం మత్తు. हाँ, अच्छा. और प्रेम कहने से एक नशा के नहीं हम देख सकते हैं.
పక్కన ఏం జరిగినా కూడా ఎవరున్నా కూడా పట్టించుకునేటువంటి స్థితిలో ఉంటారు వాళ్ళు. और ऐसी परिस्थिति में होते हैं कि उनके आसपास क्या हो रहा है उन्हें पता ही नहीं होता. చాలా మందిని మేము గమనిస్తూ ఉన్నాం. बहुत हम ये ध्यान देते हैं. ఇక్కడే కాదు కానీ ఇంకా వేరే చోట్ల కూడా यहाँ पर नहीं और कहीं जगह भी దేవుని మందిరానికి మనం వస్తున్నాం కదా, परमेश्वर के घर पे तो हम आ रहे हैं ना, దేవుని సన్నిధిలో మనం ఉండాలి కదా. परमेश्वर की उपस्थिति में रहना है ना. అన్ని కూడా మనకేం అవసరం లేదు. ये सब हमें कोई जरूरत नहीं है. మన లోకంలో మనం ఉంటే చాలు. और हम अपने दुनिया में रहेंगे वही हमारे लिए काफी है. చాలా మంది ఏం చేస్తారంటే ఈ మధ్య కాలంలో సెల్ ఫోన్ ఒకటి వచ్చింది. और बहुत से लोग क्या करते हैं आज के इस काल में ये सेल फोन हमारे हाथ में आ चुका है. దూరంగా ఉన్న మనుషులను కూడా దగ్గర చేసింది. और जो बहुत दम से दूर रहते थे लेकिन आज उनको भी नजदीक कर दिया है. ఎక్కడో ఉన్నా కూడా మన పక్కనే ఉన్నట్టు ఉంటది. और वो कहाँ भी है वो ऐसा लगता है कि हमारे नजदीक ही है. వీడియో కాల్ చేసి ఎదురుగా ఉన్నట్టుగానే మనం మాట్లాడుకోవచ్చు. और वीडियो कॉल करके वो हमारे सामने एकदम नजदीक ऐसे हम बात कर सकते हैं. చాలా మంది ఆ రీతిగా కాలం గడిపే వాళ్ళుగా ఉన్నారు. और बहुत लोग ऐसे रीति से समय बताते हैं. అంటే యవనస్తులైన యువతులు అలా ఉన్నారు, యువకులు కూడా అట్లా ఉన్నారు. और जो जवान भाई भी ऐसे हैं, जवान बहन भी ऐसे हैं. కాలం వాళ్ళకి తెలియడం లేదు. लेकिन ये समय उन्हें पता नहीं चल रहा. సెల్ ఫోన్ కంపెనీలు కూడా బాగా క్యాష్ చేసుకుంటున్నాయి. और सेल फोन जो कंपनी है उनसे काफी पैसा कमा रही है. ఇష్టం వచ్చినట్టు మాట్లాడుకోండి, మేము డేటా ఇస్తా ఉంటామని. और जितना आपको हो सके उतना आप बात करते जाइए, डेटा तो आपको दे जाएंगे. డేటాని కూడా వాళ్ళు చౌకగానే ఇస్తున్నారు. और बड़े डेटा को बड़े उदारता से दे रहे हैं. మీరు కూడా కొంచెం ఇబ్బంది పడకూడదు కదా అని. और आपको भी कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए इसलिए. కొంతమంది తల్లిదండ్రుల మీద ఆధారపడే వాళ్ళు ఉంటారు. कोई होते हैं जो अपने माता पिता पर आधारित होते हैं. డబ్బులు అడిగితే కాస్త ఎందుకు ఏంటని గొడవ పెట్టే వాళ్ళుగా ఉంటారు. और ऐसे अगर अपने माँ बाप से जब वो थोड़ा पैसा मांगते हैं तो उनसे थोड़ा झगड़ा कर लेते हैं. వాళ్ళు ఇబ్బంది పడకూడదని. और ताकि वो वापस आके हमसे झगड़ा ना करे इसलिए कंपनीలు కూడా కాస్త మీ పట్ల దయ చూపిస్తా ఉన్నాయి. और ये आज के दिनों में ये सेल फोन की कंपनी है ये भी थोड़ी सी दया दिखा रही है. ఇంకొక నూతనమైన ఆవిష్కరణ కూడా ఒకటి ఉన్నది. और नए नए प्रकार के आविष्कार भी वो कर रहे हैं. నూతనమైనది కాదు, పాతదే. और ये सब नया नहीं है, पुराना ही है. మీరు ఉపయోగిస్తానే ఉంటారు, చెవుల్లో పెట్టుకుంటారు, బ్లూటూత్ అంటారు. और वो आप उसका इस्तेमाल भी करते हैं, अपने कानों में आप रख लेते हैं उसे. ఇక వాళ్ళ మాటలు ఎవరు వినకూడదు, మన మాటలు ఎవరు వినకూడదు. और हम जो सुन रहे हैं वो किसी और को सुनाई नहीं देना चाहिए, हम जो बोल रहे हैं वो किसी को समझना नहीं चाहिए. పక్కన ఎవరు ఉన్నారు అనేది మనకు అవసరం లేదు. और आसपास कौन है हमें इसकी जानने की आवश्यकता नहीं है. మాటలు जो वो बात है वही बात है. అదే ప్రేమలో పడినప్పుడు అట్లాంటి మనం చూస్తూ ఉంటాం కొన్ని. और ऐसा जो प्रेम में पड़ जाते हैं उनके विषय में हम ऐसा देख सकते हैं. సరే, అసలు విషయం ఏంటంటే, और सच में का अंश आज क्या है. దేవుడు ఏం అడుగుతున్నాడంటే, నువ్వు నన్ను ప్రేమిస్తున్నావా అని అడుగుతున్నాడు. परमेश्वर ये प्रश्न पूछ रहा है, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है. బైబిల్ గ్రంథంలో 4 రకాలైనటువంటి ప్రేమలు ఉన్నాయి. और परमेश्वर के अध्ययन में 4 प्रकार के प्रेम का वर्णन किया है. మనకైతే ఒకటే రకమైన ప్రేమ తెలుసు. हमको तो एक ही प्रकार का प्रेम पता है. ఏంటంటే యువతి యువకుల మధ్య ఉండేటువంటి ప్రేమ. और जो जवान भाई बहन के बीच, जवानों के बीच में जो प्रेम होता है वो प्रेम. దాన్ని మాత్రం మనం బాగా తెలుసుకున్నాం గానీ, और उसको तो बड़ी अच्छी तरह से हमने पता कर लिया. మిగిలినటువంటి ప్రేమల గురించి మనకు తెలియదు. लेकिन इसके बाकी प्रेम के विषयों में हमें नहीं पता. ఒక ప్రేమ ఉన్నది. एक प्रेम ऐसा है, గ్రీకులో దాన్ని ఫిలియో అనే పేరుతో పిలుస్తారు. और ग्रीक में भाषा में फिलियो करके ऐसे कहा जाता है. ఫిలియో అనేటువంటి పేరుతో పిలుస్తారు. फिलियो के नाम से पुकारा जाता है. ఇది ఫ్రెండ్షిప్ కి సంబంధించినటువంటి ప్రేమ. और ये प्रेम जो है जो मित्रता के संबंधित ये प्रेम है. యవనస్తులు అయినటువంటి బిడ్డల మధ్య, और जवानों के बीच में వాళ్ళు స్నేహంతో చేసేటువంటి ప్రేమ ఇది. और जो हम अपने मित्र से जो प्रेम करते हैं वो प्रेम है. అంటే స్నేహితుల మధ్య ఉండేటువంటి ప్రేమ. अर्थ ये है कि जो मित्र के बीच में जो प्रेम होता है वो प्रेम. ఆ స్నేహితుల్లో యువకులే ప్రేమించుకోవచ్చు. और उस मित्रता में जो लड़का या लड़की जो भी प्रेम मित्रता में प्रेम कर सकते हैं. ప్రేమ అంటే స్నేహాన్ని గుర్తు చేస్తుంది. और प्रेम कहने से एक मित्रता को वो दर्शाता है. అది ప్రేమే, वो प्रेम ही है. ఆ ప్రేమ కోసం వాళ్ళు ఏమైనా చేస్తారు. और उस प्रेम के लिए वो कुछ भी कर देते हैं. ఎవరన్నా కొట్టాలన్నా వీళ్ళు కొడతా ఉంటారు. जिसको जाके मारना उसको भी मारते हैं. ఏం జరిగినా పర్వాలేదు అనుకుంటారు. और ऐसा विचार करते हैं कि इसके आगे जो कुछ हो जाएगा देखा जाएगा. అట్లాంటి ప్రేమ యువకులు వాళ్ళ మధ్య ఉంటది. और ऐसा प्रेम वो मित्र के बीच में होता है. యువతుల మధ్య కూడా ఉంటది. और बहनों के बीच में भी होता है. కొన్ని సందర్భాల్లో వాళ్ళకి వీళ్ళకి కూడా ఉంటది. और उनकी कभी के ऐसे संबंध में लड़का लड़की के बीच में ये मित्र प्रेम होता है. అయితే ఈ ప్రేమలో ఎటువంటి స్వార్థం లేదు. लेकिन इस प्रेम में कोई स्वार्थ नहीं है. ఇది మొదటి ప్రేమ. ये सबसे पहला प्रेम है. రెండో రకమైనటువంటి ప్రేమ ఉన్నది. दूसरे प्रकार का प्रेम ऐसा है. ఈ ప్రేమని స్టార్ జీ అనే పేరుతో పిలుస్తారు. इस प्रेम को स्टार जी करके कहा जाता है. మొదటి ప్రేమని ఏమని పిలుస్తారు? पहले प्रेम को क्या कहा जाता है? ఫిలియో అని फिलियो పిలుస్తారు. करके कहा जाता है. రెండవ ప్రేమని ఏమని పిలుస్తారు और అంటే दूसरा प्रेम क्या कहलाता है? స్టార్ జీ అని పిలుస్తారు. स्टार जी करके कहलाता ఈ है. స్టార్ జీ అనేటువంటి ప్రేమ ये स्टार जी कहने ये प्रेम తల్లిదండ్రులకు బిడ్డల మీద ఉండేటువంటి ప్రేమ. माता पिता का जो अपने बच्चों पे प्रेम है वो प्रेम है.
అంటే కుటుంబ సభ్యుల మధ్య ఉండేటువంటి ప్రేమ. अर्थ यह है कि परिवार के बीच में जो प्रेम है वो प्रेम, కుటుంబ సభ్యులు ఒకళ్ళొకళ్ళు ప్రేమిస్తా और ఉంటారు. परिवार के सदस्य एक दूसरे से वो प्रेम करते हैं. ఈ ప్రేమ ప్రతి కుటుంబంలో కూడా ఉండేదే. ये प्रेम हर परिवार में होता है. మీ తల్లిదండ్రులు మిమ్మల్ని ప్రేమిస్తారు, आपके माता पिता आपसे प्रेम करते మీరు हैं, కూడా మీ తల్లిదండ్రులను ప్రేమిస్తా और आप ఉంటారు. भी अपने माता पिता से प्रेम మీరు करते మీ होंगे. అన్నదమ్ములను ప్రేమిస్తారు, आप अपने भाई बहन से प्रेम करते మీ हैं అక్క చెల్లెళ్ళని ప్రేమిస్తారు. और बहनों से प्रेम करते हैं, కుటుంబ సభ్యులందరినీ కూడా మీరు ప్రేమించేవారుగానే ఉంటారు. और परिवार के सारे सदस्य से आप प्रेम करते हैं. ఈ ప్రేమని స్టార్ జీ అని చెప్పి పిలుస్తారు. इस प्रेम को स्टार जी करके कहा जाता है. మూడో రకమైనటువంటి ప్రేమ ఉన్నది. तीसरे प्रकार का ये प्रेम है, దీన్ని ఎరోస్ అని చెప్పి పిలుస్తారు. ఎరోస్ एरोस करके कहा जाता है. ఎరోస్ एरोस అనేటువంటి करके పేరుతో कहा जाता పిలుస్తారు ఈ है. ప్రేమ. ये ఈ तीसरे प्रकार का ప్రేమ प्रेम है. ये प्रेम जो है యువతి యువకుల మధ్య ఉండేది. ये जवान और पुरुष और स्त्री के बीच में होता है. ఇది కేవలం శారీరక అవసరాలను తీర్చుకోవడానికి మాత్రమే ఏర్పడే ప్రేమ. और ये प्रेम जो है केवल शारीरिक जरूरतों को पूरा करने के लिए ये प्रेम है. యవ్వన కాలంలో ఒక ఆకర్షణ ఉంటుంది. और जवानी के समय एक आकर्षण होता है. ఇనుము అయస్కాంతము ఎట్లా ఆకర్షించద్దు, ఐరన్ మ్యాగ్నెట్, और जो जो लोहा है कैसे वो जंग को वो आकर्षित करता है, ఆ అయస్కాంతం ఇనుమును ఆకర్షించినట్లుగా और जैसे लोहा जो उसको आकर्षित करता है, ఆపోజిట్ జెండర్, और क्षमा करें, जैसे जो लोहा है जो चुंबक जो होता है उसको कैसे आकर्षित करता है वो, ఆపోజిట్ జెండర్ మధ్య, और जो विपरीत जो नर और नारी के बीच में, మేలు ఫీమేల్, नर और नारी, వీళ్ళ మధ్య ఏర్పడేటువంటి ప్రేమ, और इनके बीच में होने वाला ये प्रेम, ఇది కేవలము ఒక ఆకర్షణతో ఏర్పడేటువంటి ప్రేమ. और ये प्रेम जो है केवल आकर्षण का ये प्रेम है. చాలా మంది అనుకుంటారు बहुत लोग सोचते हैं, ఇదే అసలు నిజమైనటువంటి ప్రేమ, और यही सचमुच का प्रेम ऐसा लगता ఇన్నాళ్ళు है. నా తల్లిదండ్రులు నన్ను ప్రేమించింది వేరు, और ये सब इसके पहले जो मेरे माता पिता ने मुझसे प्रेम किया वो अलग है. సంవత్సరం 2 సంవత్సరాలు అయిందో నిన్ను చూసి, तुमको देखकर 1 या 2 वर्ष हो गए हैं, నిన్ను చూసిన తర్వాత నా మనసులో ప్రేమ కలిగింది, और तुमको देखते ही मेरे अंदर यह प्रेम जागा है. నీ కోసం నేనేం చేయాలి, अब तेरे लिए मुझे क्या करना होगा. సముద్రంలో దూకమంటావా దూకుతా, और ये समुद्र में कूदने को कहेगी तो నీకోసం कूद ఏమన్నా जाऊंगा. చేయమంటే చేస్తా, నీకోసం ఏమన్నా చేయమంటే అది तेरे చేస్తాను. लिए जो कुछ करना मैं करूंगा. ఓ కొండ మీద నుంచి దూకమంటావా దూకుతాను, एक पहाड़ से कूदने को कहेगा तो मैं कूद जाऊंगा, కోసుకోమంటావా కోసుకుంటా, और काटने को कहेगा तो मैं काट लूंगा. ఏమైనా చేస్తా, जो कुछ कहेगी करूंगा. చెప్పటం చెబుతారు, और बोलने के लिए तो कह दिया, నిజంగా చేయాల్సి వచ్చినప్పుడు చేయరు. सच में करने की जब बारी है तब नहीं कर सकते. కొంతమంది ఉంటారు పిచ్చాళ్ళు, और कोई ऐसे होते हैं जो मानसिक रूप से पागल होते हैं, పిచ్చాళ్ళు, और जो प्रेम के पागलपन में होते हैं, వాళ్ళు కొన్ని చేస్తా ఉంటారు. और शायद कदाचित वो ऐसा कुछ कर सकते हैं. 99% ఎవరు మీకోసం ఎవరు కూడా ఏమీ చేయరు. 99% आपके लिए कोई भी ऐसा कार्य कोई नहीं करेगा. కేవలం మీ మీద ఉన్న ఆకర్షణతోటి మాత్రమే వాళ్ళు మిమ్మల్ని ప్రేమిస్తారు. केवल आपके ऊपर जो उनका आकर्षण है उसी लिए आपसे वो प्रेम करते हैं. ఈ ఆకర్షణ వెనక శారీరక అవసరాలు ఉంటాయి. और इस आकर्षण के पीछे में शारीरिक जरूरतें हैं, इसलिए ఆ అవసరాలను తీర్చుకోవడం కొరకు మాత్రమే మిమ్మల్ని ప్రేమిస్తారు. और उस शारीरिक जरूरत को पूरा करने के लिए ही आपसे प्रेम करते हैं. కొంతమంది ప్రేమించాము మేము పెళ్లి చేసుకుంటామలే అనుకుంటారు. और कोई लोग ऐसे होते हैं, मैंने प्रेम किया, मैं आपसे विवाह करना चाहता हूँ. అయితే ఆ విధంగా పెళ్లి చేసుకున్నటువంటి వాళ్ళు और इस प्रकार जो विवाह करते वो जो लोग 95% ఫెయిల్ అయినటువంటివే. और 95% वो फेल हो गए हैं. ఎందుకనంటే వాళ్ళ మధ్య ఉన్నటువంటిది ఆకర్షణే, నిజమైన ప్రేమ కాదు. क्योंकि उनके बीच में जो था वो आकर्षण था, सचमुच का वो प्रेम नहीं था. శారీరక అవసరాలను తీర్చుకోవడానికి మాత్రమే వాళ్ళు ప్రేమిస్తా और ఉన్నారు. शारीरिक प्रेम के लिए ही उन्होंने एक दूसरे से प्रेम किया. వాస్తవ జీవితంలోకి వచ్చేసరికి और वास्तविक जीवन में संसार में తను रहने తన के बाद, భార్యని పోషించాల్సిన అవసరత ఏర్పడేసరికి और जब अपने पत्नी की सारे जो उसका पोषण करने की जब बारी आती है, క్రమంగా ప్రేమ చల్లారిపోతా ఉంటది. और उस क्रम से उनका जो प्रेम है वो ठंडा हो जाता है. కొన్ని రోజులు గడిచిన తర్వాత और कुछ समय बीतने के बाद భేదాభిప్రాయాలు వస్తాయి, और भिन्न भिन्न प्रकार के प्रयास आते हैं, విడిపోవడానికి సిద్ధపడతారు, విడిపోవడానికి. और छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं. ఈ ప్రేమలు ఎక్కువ కాలం నిలిచేటువంటి ప్రేమలు కాదు. और ये जो प्रेम है ज्यादा दिनों तक ये स्थिर नहीं रहता. వయసు ఉన్నంత కాలమే ఈ ప్రేమలు ఉంటాయి. और जब तक आयु होती है तब तक ये प्रेम होता है. మరి ముఖ్యంగా టీనేజ్ ప్రాయంలో ఈ ప్రేమ ఎక్కువగా ఉంటది. और जब जो 13वें वर्ष से लेके जो टीनेज जो आयु कहा जाता है, वहां से ये प्रेम शुरू होता है. టీనేజ్ అంటే తెలుసు కదా మీకు, टीनेज करके जो 13वें आयु से लेकर 19 आयु तक कहा जाता है. ఇంగ్లీష్ లో ఒంట్లు లెక్క పెడతామంటాం కదా, నంబర్స్ లెక్కిస్తా ఉంటాం కదా మనం. हम जब जो गिनती जब करते हैं तब उसमें आपको कहा जाता है ना 13 14 ऐसे.
10, 11, 12, 13, 14, 15, 13, 14, 15, 16, టీన్ అది టీనేజ్. ఆ వయసులో ఉన్న వాళ్ళు టీనేజ్ వాళ్ళు 19 వరకు. और अंग्रेजी 13 में to जब 19 13वें वर्ष में आते हैं तो अंग्रेजी में उसे 13 कहा जाता है. 13 से लेके 14, 15, 16, 17, 18, 19 ऐसे जो आयु में जो प्रेम होता है उसे टीनेज, जो आयु को टीनेज कहा जाता है. వీళ్ళలో ఈ ప్రేమ ఎక్కువగా ఉంటది. इनमें ऐसा प्रेम ज्यादा होता है. పుట్టినప్పటి నుంచి ప్రేమించినటువంటి తల్లిదండ్రులు ఉన్నారు. और बचपन से जिन्होंने इनको पैदा किया है ऐसे वो माता पिता जो हैं, తన కుటుంబ సభ్యులు కూడా ఉన్నారు. और उनके परिवार के सदस्य भी है. అయితే ఎవరి పట్ల ఒక రకమైన ఆకర్షణ కలుగుతుంది. लेकिन एक किसी प्रकार एक आकर्षण में आ जाता है. ఆ ఆకర్షణకు లోనైపోతారు. और उस आकर्षण में वो उसमें गुंज जाते हैं. ఆ యువతి కోసం ఆ యువకుడి కోసం వాళ్ళు చెయ్యరాని పనులన్నీ చేస్తా ఉంటారు. और उस जवान उसके चाहे वो जो लड़का हो या लड़की हो और उसके लिए कुछ भी कर देते हैं. తల్లిదండ్రులు చెప్పినా కూడా వినరు. माता पिता कहते भी हैं तो भी नहीं सुनते. అరే ఇది మంచి పద్ధతి కాదన్నా కూడా వినరు. और ये अच्छी बात नहीं है ये कहने से भी नहीं सुनते. ఇంకా గట్టిగా మందలించారు అనుకో, और जोर से उन्हें डांटा तो కానీ నేను చచ్చిపోతా అంటారు. और कहते हैं मैं तो अपने आप को मार दूंगा. ఎందుకు చావాలి నువ్వు? तुझे क्यों मरना है? అంటే ఇన్నాళ్ళు నిన్ను పెంచి పోషించి నీ అవసరతలన్నీ తీర్చినందుకు చచ్చిపోతావా? क्या तेरे माता पिता ने तुझे बड़ा करके तेरी सारी जरूरतों को पूरा किया, क्या इसी कारण तुझे मरना है? చనిపోయి నువ్వేం సాధిస్తావు? और मर कर तू क्या पाएगा? చాలా మంది ఇలా బెదిరించే వాళ్ళు ఉన్నారు. बहुत से लोग ऐसे डराने वाले हैं. యువకులు తమ తల్లిదండ్రులను బెదిరించే వాళ్ళు ఉన్నారు. और जो जवान है वो अपने माता पिता को ऐसे डराते हैं. యువతులు కూడా తమ తల్లిదండ్రులను బెదిరించే వాళ్ళు ఉన్నారు. और जो बहन भी ऐसे है जो माता पिता को ऐसे डराते हैं. మరి బెదిరించి ఎట్లానో కొన్ని పెళ్లిళ్ళ దాకా వెళ్తా ఉంటాయి. और ऐसे डरा धमका के विवाह तक चले जाते हैं. వెళ్ళినటువంటి పెళ్లిళ్ళైనా మరి దీర్ఘకాలం ఉంటాయా అంటే ఉండవు. और लेकिन ऐसे विवाह क्या बहुत साल तक चलते हैं? नहीं चलते. ఎందుకంటే వివాహం అనేది అన్ని విషయంలో ఘనమైనది. क्योंकि विवाह हर एक में सबसे वो महान है करके कहा है. దేవుడు ఏమన్నాడు అంటే, और परमेश्वर ने क्या कहा? దేవుడు జతపరిచిన వారిని ఎవరు కూడా విడదీయకూడదు అన్నాడు. और जिस परमेश्वर ने जिनको जोड़ा है उसे कोई अलग नहीं करना है. దేవుడు జతపరచాలి. और परमेश्वर ने उसे जोड़ना है. వివాహంలో దేవుని చిత్తం ఉండాలి. विवाह में परमेश्वर का वहां पे उसकी इच्छा होनी चाहिए. ఏదో రంగు బొంగు చూసి అవన్నీ కూడా మీరు చూసి అందంగా ఎర్రగా బుర్రగా ఉండాలి అని చెప్పి ఆశపడకూడదు. और ऐसे उसके जो शारीरिक जो उसका जो गुण है उसको देखकर वो अच्छा है, बड़ा है, उसके अच्छे बाल है, सब ऐसे शारीरिक गुण को नहीं देखना. హెయిర్ స్టైల్ బాగుందాను, और उसका बाल तो बहुत ही अच्छा है, మంచి బట్టలు ధరిస్తున్నాడను, और बहुत अच्छे वस्त्र डालता है, మంచి హైట్ ఉన్నాడను, और बहुत ऊंचा कद है, మంచి బాడీ ఉన్నదను, और अच्छा उसका बॉडी है. ఇవన్నీ చూస్తా ఉంటారు. ये सब देखते हैं. ఇవి కాదు కావాల్సింది. लेकिन ये सब नहीं चाहिए. దేవుని చిత్తం ఉండాలి. परमेश्वर का इच्छा उसमें होनी चाहिए. దేవుడు ఏమంటున్నాడు అంటే, परमेश्वर क्या कहता है? నువ్వు నన్ను ప్రేమిస్తున్నావా क्या అంటున్నాడు. तू मुझसे प्रेम रखता है पूछ रहा है. మనం हम किससे प्रेम कर रहे हैं? ఎవరిని ప్రేమిస్తున్నాం? हम किससे प्रेम कर रहे हैं? ఈ ప్రేమ, ये प्रेम ఈరోస్ అనేటువంటి ప్రేమ, इरोस ये प्रेम जो है, యువతి యువకుల మధ్య ఉండేటువంటి ప్రేమ, और जवान नर और नारी के बीच में होने वाला ये प्रेम है. కేవలం ఆకర్షణతో కూడిన ప్రేమ. केवल आकर्षण से भरा हुआ ये प्रेम है. కొన్ని రోజులు ఉంటుంది ఆకర్షణ. बहुत छोटे दिनों तक ये प्रेम रहता है. ఒక చిన్న పిల్లవాడికి ఒక ఆట బొమ్మ తీసుకొచ్చామనుకోండి, एक छोटे बच्चे को अगर खिलौना दिया जाए, తీసుకొచ్చిన కొత్తలో బాగానే చూస్తాడు और దాన్ని, जब वो उसके लिए नया होता है वो अच्छी तरह से उसे देख लेता है, బాగానే ఆడుకుంటాడు, अच्छी तरह से उसके साथ खेलता है, రోజులు గడిచేకుంది और रोज उसके साथ समय बिताता है. పక్కన పడేస్తాడు. बाद में उसको बाजू में रख कर देता है. పడగానే దాన్ని పక్కన పడేస్తాడు. जब वो पुराना हो जाता है उसको साइड में रख देता है. ఈ ప్రేమ కూడా అంతే. ये प्रेम ऐसा ही होता है. మీరు ప్రేమించినటువంటి వ్యక్తి ఎవరైతే ఉన్నారో, आपने जिससे प्रेम किया जो भी वो व्यक्ति है, కొన్ని రోజులు గడిచిన తర్వాత कुछ समय होने के बाद వాళ్ళ మీద ప్రేమ తగ్గిపోతుంది. उनके ऊपर आपका प्रेम कम हो जाता है. దేవుడు జతపరచాలి. और परमेश्वर ने अपनी इच्छा जतानी है. కాబట్టి ఇటువంటి ఆకర్షణకి మనం లొంగే వాళ్ళంగా और ఉండకూడదు. ऐसे आकर्षण को झुकने वाला हमें नहीं बनना है. సాతాను మనల్ని రెచ్చగొడతా ఉంటది. और शैतान हमसे यहाँ पे वो एनकरेज करता रहता है. ఈ విధంగా చెయ్యి, నువ్వు ఈ విధంగా చెయ్యి, వీళ్ళని బెదిరించు అని చెప్పి మనల్ని ప్రలోభ పెడతా ఉంటది. और तू हमको ऐसे वो बाधा में डाल देता है कि तू इससे बात कर, तू उससे बात कर, तू इसके पास जा, तू उसके पास जा, ऐसे बाधा में डाल देता है.
దానికి మనం లొంగిపోయి और उसको झुक कर हम जो है వాళ్ళ జీవితాల్ని నాశనం చేసుకున్న వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు. और अपने जीवन को नाश करने वाले ऐसे बहुत से उदाहरण हैं. చాలా మంది మనం చూస్తూ ఉన్నాం. बहुत से लोग हमने खुद ही देखा है పేపర్లో టీవీలో చూపిస్తానే ఉంటారు. और टीवी में यहाँ पे विभिन्न प्रकार में हम देख सकते हैं. ప్రేమ విఫలమైందని చెప్పి ఆత్మహత్య చేసుకున్న వాళ్ళు. और प्रेम में असफल होने के बाद में आत्महत्या कर लेते हैं. ఎందుకు విఫలమైతే ఆత్మహత్య చేసుకోవాలా? क्या तुम असफल हो गए तो क्या आत्महत्या कर दोगे? దేవుడిచ్చినటువంటి జీవితాన్ని సంపూర్ణంగా గడపాలి మనం. और परमेश्वर ने जो जीवन हमको दिया है उसे पूर्णता से हमें निभाना है మధ్యలో మనం వాటిని పాడు చేసుకునే వాళ్ళంగా और ఉండకూడదు. उसको बीच में नाश नहीं करना है. ఇక నాలుగో రకమైనటువంటి ప్రేమ ఉన్నది. और चौथा जो प्रेम है అగాపే ప్రేమ. अगापे प्रेम. అగాపే अगापे ఇది దేవునికి మన మీద ఉన్నటువంటి ప్రేమ. ये प्रेम परमेश्वर का हमारे ऊपर जो प्रेम है उसे है वो कहते हैं. దేవుడు ప్రేమ స్వరూపి. और परमेश्वर प्रेम का स्वरूप है. యోహాను రాసినటువంటి మొదటి పత్రికను మనం చూస్తే और यूहन्ना को जो पहली पत्रिका लिखी उसमें देखेंगे तो యోహాను రాసినటువంటి మొదటి పత్రిక 4వ అధ్యాయము उसका चौथा अध्याय 4వ అధ్యాయము 8వ వచనాన్ని మనం చూస్తే 4:8 और 4 का 8 हम देखेंगे तो ఫస్ట్ యోహాన్ पहला यूहन्ना 4 చాప్టర్ 4:8 और पहला यूहन्ना का चौथा अध्याय उसका 8वां वचन. దేవుడు ప్రేమ స్వరూపి, ప్రేమ లేనివాడు దేవుని ఎరుగడు. जो प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर को नहीं जानता क्योंकि परमेश्वर प्रेम है. దేవుడు ప్రేమ స్వరూపి. परमेश्वर प्रेम का स्वरूप है. ప్రేమ లేనటువంటి వాడు దేవుణ్ణి ఎరగడు. जो प्रेम जिसके पास प्रेम नहीं है वो परमेश्वर को नहीं जान सकता. ప్రేమ లేనివాడు దేవుణ్ణి ఎరగడంటే ఏం ప్రేమ ఇది? यदि तो तुम जिस परमेश्वर को यदि तुम नहीं जानते तो वो क्या प्रेम है? ఇది దేవుడు మన పట్ల చూపించేటువంటి ప్రేమ. ये परमेश्वर ने हमारे पक्ष में दिखाया ये प्रेम है. మనము కూడా దేవుని పట్ల చూపించాల్సినటువంటి ప్రేమ. और हमें भी परमेश्वर के पक्ष में जो प्रेम है उसे दिखाना होगा. ఆ ప్రేమని చూపించమని और इस प्रेम को दर्शाने के दिखाने के लिए దేవుడు అడుగుతా ఉన్నాడు. और परमेश्वर हमसे पूछ रहा है నువ్వు నన్ను ప్రేమిస్తున్నావా? क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? ఎంతమంది నేను దేవుణ్ణి ప్రేమిస్తాను అని చెప్పగలరు? कितने लोग ऐसा कह सकते हैं हाँ परमेश्वर मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ? మీ ఫ్రెండ్స్ ని ప్రేమించేవారుగా ఉంటారు. आप अपने मित्र से प्रेम कर सकते हैं. కుటుంబ సభ్యులను ప్రేమించేవారుగా ఉంటారు. परिवार से आप प्रेम कर सकते हैं. కొంతమంది ఆపోజిట్ జెండర్ ని ప్రేమించే వాళ్ళుగా ఉంటారు. और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ऑपोजिट जो विपरीत जो नर या नारी है उसे प्रेम रखते हैं. అయితే దేవుణ్ణి ప్రేమించే వాళ్ళు ఎంతమంది? लेकिन परमेश्वर से प्रेम रखने वाले कितने लोग हैं? మీలో ఎవరన్నా ఉన్నారా మరి అటువంటి వాళ్ళు? क्या आप में से कोई है जो कह सकता है నేను దేవుణ్ణి ప్రేమిస్తున్నాను అనేవాళ్ళు? और ये कह सकते कि मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ? అది కాదు కానీ నేను ఇంకొక ప్రేమ అయితే నేను ప్రేమిస్తున్నానంటే చేయెత్తుతారు కావాలి. और ऐसा दूसरे प्रकार का प्रेम के बारे में पूछे हैं तो निश्चय सब हाथ खड़ा करेंगे. దేవుణ్ణి ప్రేమించమని దేవుడు మనకి బోధిస్తా ఉన్నాడు. परमेश्वर से प्रेम करना परमेश्वर आज हमें सिखा रहा है. యవ్వన కాలంలో దేవుని కాడి మోయిట నరునికి మేలు. और जवानी के दिनों में उसको उठाना ही वो उस जवान के लिए वो उसके लिए वो आशीष है. ఆ ప్రేమ అగాపే ప్రేమ. और ये प्रेम अगा के प्रेम है. దేవుని యొక్క ప్రేమను గురించి కొన్ని మాటలు మనం చూసినట్లయితే और परमेश्वर के इस प्रेम के बारे में कुछ बात हम देखेंगे तो రోమీయులకు రాసినటువంటి పత్రిక रोमी को लिखी गई पत्रिका అపొస్తలుడైనటువంటి పౌలు రోమీయులకు రాసినటువంటి పత్రిక 5వ అధ్యాయము प्रेरित पौल ने जो रोमी को जो लिखी पत्रिका उसके 5वें अध्याय में 8వ వచనం और उसका 8 रोमी का 5 और उसका 8 8వ వచనం 8वां वचन. అయితే దేవుడు మన ఎడల తన ప్రేమను వెల్లడిపరచుచున్నాడు. और परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई ఎట్లనగా మనం ఇంకను పాపులమై ఉండగానే క్రీస్తు మన కొరకు చనిపోయాను. इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तो भी मसीह हमारे लिए मरा. మన చూపుల ద్వారా और हमारे जो अधर्म మన చేతల ద్వారా हमारे हाथों के द्वारा మనం చేస్తున్నటువంటి పాపాలను బట్టి और हमारे जो हमने जो पाप किए उसके द्वारा మనం ఇంకా పాపులమై ఉండగానే और हम जब पापी थे మన కొరకు క్రీస్తు చనిపోయాడు. हमारे लिए मसीह मृत्यु पाया है. దీని ద్వారా క్రీస్తు ప్రేమ మన ఎడల ఎంత ఉన్నదో వెల్లడవుతూ ఉన్నది. और इसके द्वारा उस मसीह का प्रेम हमारे लिए कितना है ये दर्शाया है. ఇందాక నేను చెప్పుకున్నాం మనం अभी तक हमने आपसे कहा ఎరోస్ అనేటువంటి ప్రేమలో एरोस ऐसा प्रेम जो है నీ కోసం నేను చనిపోతానికి సిద్ధం అంటాడు. और कहा कि तेरे लिए तो मैं मर जाऊंगा. కానీ సమయం వచ్చినప్పుడు చావరు. लेकिन जब समय आता है तब नहीं मृत्यु पाते. కానీ యేసుక్రీస్తు నీ కొరకు నా కొరకు చనిపోతూ వచ్చాడు. लेकिन प्रभु यीशु मसीह आपके लिए मेरे लिए वो मृत्यु మనం पाए है. ఇంకా పాపులమై ఉండగానే जब हम पापी थे तब ही
మన కొరకు చనిపోయాడు. हमारे लिए वो मर गया है। ఈ విధంగా దేవుడు మన పట్ల ఎంత ప్రేమను కలిగి ఉన్నాడో చూపిస్తూ ఉన్నాడు. इस प्रकार परमेश्वर ने हमसे कितना प्रेम किया इस रीति से उसने दर्शाया है। ఇదే అగాపే ప్రేమ. इसी को अगापे प्रेम कहते हैं। యోహాను రాసినటువంటి మొదటి పత్రికను మనం చూస్తే और यूहन्ना को जो लिखी पहली पत्रिका हम देखते हैं तो 4వ అధ్యాయం చాప్టర్ 4 चौथा अध्याय వర్స్ 9. और उसका 9वां वचन। 1 జాన్ చాప్టర్ 4 पहला verse यूहन्ना 9. 4 उसका 9वां वचन। మనము ఆయన ద్వారా జీవించినట్లు దేవుడు తన అద్వితీయ కుమారుని లోకంలోనికి పంపెను. దీని వలన దేవుడు మన యందించిన ప్రేమ ప్రత్యక్షపరచబడెను. जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वो इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा है कि हम उसके द्वारा जीवन पाएं। దీని ద్వారా దేవుడు మన ఎడల చూపిస్తున్నటువంటి ప్రేమ ప్రత్యక్షపరచబడింది. इसके द्वारा प्रभु ने हमारे पक्ष में जो प्रेम किया है वो उसको दर्शाया गया है। కొంతమంది యువతీయుకులు కూడా తమ ప్రేమను ప్రత్యక్షపరిచే వాళ్ళుగా और ఉంటారు. बहुत से ऐसे जवान हैं नर नारी जो हैं वो ऐसे प्रेम को अपने प्रकट करते हैं। తను ప్రేమిస్తున్నటువంటి యువతి గాని యువకుడు గాని ఉన్నట్లయితే और जो जिससे वो प्रेम करते चाहे वो युवा युवती हो उसके लिए వాళ్ళ బర్త్డేలకు ఏదో ఒకటి వాళ్ళ ఇంట్లో సందర్భాలు ఏమన్నా ఉన్నట్లయితే और उनका जब जन्मदिन का कुछ असर या कोई संदर्भ होता है तो కేకులో గిఫ్ట్ లో పంపించి और ऐसे केक उनको गिफ्ट भेजकर వాళ్ళ ప్రేమను కూడా వాళ్ళు ప్రత్యక్షపరుస్తారు. और अपने प्रेम को ऐसे दिखाते हैं। ఇది కాదు కావాల్సింది. और ये प्रेम नहीं चाहिए। దేవుడు మన ఎడల చూపించేటువంటి ప్రేమ ఎటువంటిదో మనం తెలుసుకోవాలి. और परमेश्वर ने हमारे पक्ष में जो प्रेम दिखाया है किस प्रकार का प्रेम है उसे जांचना है। తన కుమారుని భూమి మీదకు పంపించడం ద్వారా और अपने इकलौते पुत्र को संसार में भेजने के द्वारा మనం ఆయన ద్వారా జీవించినట్లు ताकि उसके द्वारा हम जीवन पाएं మనము నిత్య జీవాన్ని పొందుకునేటట్లు और अनंत काल का जीवन पाने के लिए ఆయన్ని మనకు అనుగ్రహిస్తూ వచ్చాడు. और उसको अनुग्रह से उसने दे दिया। దీని ద్వారా దేవుడు మన యందుంచినటువంటి ప్రేమ ప్రత్యక్షపరచబడతా और इसके द्वारा हमारे पक्ष में जो प्रेम उसने किया ये दिखाया गया है। ఇటువంటి ప్రేమ కావాలి. ऐसा प्रेम चाहिए। ఇది అగాపే ప్రేమ. इसी को अगापे प्रेम कहते हैं। మరొక మాటను మనం చూసినట్లయితే और एक बात को देख सकते हैं ఎఫ్సీలకు రాసినటువంటి పత్రిక और एफसी को लिखी गई पत्रिका 2వ అధ్యాయము उसका दूसरा अध्याय ఎఫ్సీలకు రాసినటువంటి పత్రిక 2వ అధ్యాయము और एफसी को लिखी गई पत्रिका का दूसरा अध्याय 4-5 వచనాలు కలిసి ఉన్నాయి. 4-5 मिलकर है। అయినను దేవుడు కరుణా సంపన్నుడై ఉండి మనము మన అపరాధములు చచ్చిన వారిమై ఉండినప్పుడు సైతము మన ఎడల చూపిన తన మహాప్రేమ చేత మనలను క్రీస్తుతో కూడా బ్రతికించెను. परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है अपने अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया। इदी प्रेम हमारा अंटे। उद्धार हुआ है। यही है इदी प्रेम प्रेम। कहने से यही प्रेम है। మన అపరాధముల చేత మన పాపముల చేత మనం చచ్చినటువంటి వారంగా ఉన్నప్పుడు हम अपने अपराध के कारण अपने पाप के कारण मृत्यु पाए हुए थे దేవుడు తన మహాప్రేమను మన పట్ల చూపిస్తా వచ్చాడు. लेकिन उस परमेश्वर ने अपना महान प्रेम दिखाया है మనల్ని బ్రతికిస్తా వచ్చాడు. और हमें उसने जिलाया, हमें बचा लिया है। ఇది ప్రేమ అంటే. यही प्रेम है। ఇది అగాపే ప్రేమ. यही अगापे प्रेम है। ఇంకొక మాటను మనం చూసినట్లయితే और एक बात को देख सकते हैं యోహాను రాసినటువంటి మొదటి పత్రిక और यूहन्ना ने को लिखी गई पहली पत्रिका చాప్టర్ 3 వర్స్ 1 और उसका पहला अध्याय तीसरा अध्याय उसका पहला वचन। మనము దేవుని పిల్లలమని పిలువబడినట్లు తండ్రి మనకిట్టి ప్రేమను అనుగ్రహించిన చూడడి మనము దేవుని పిల్లలమే. ఈ హేతువు చేత లోకము మనల్ని ఎరుగదు ఏలయనగా అది ఆయనను ఎరుగలేదు. और पहला यूहन्ना उसका तीसरा अध्याय का पहला वचन पढ़ता हूँ। देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाएं और हम है भी इस कारण संसार हमें नहीं जानता क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। ఇక్కడ రాయబడినటువంటి మాట यहाँ पर ये बात लिखा है తండ్రి మనకిట్టి ప్రేమను అనుగ్రహించిన చూడండి అంటున్నాడు. और कहता है देखो इस पिता ने तुमसे कैसा प्रेम किया इसे देखो। దేవుడు మనకి ఎటువంటి ప్రేమను అనుగ్రహిస్తా వచ్చాడో చూడమంటున్నాడు. और कह रहा है कि देखो इस परमेश्वर ने अनुग्रह से तुमको कैसा प्रेम दिया इसको एक बार देखो। వాస్తవానికి మనం దేవుని పిల్లలు అవ్వడానికి అర్హత లేదు. और वास्तव में उसके संतान कहने का हक हमारे पास नहीं है। మనల్ని దేవుని పిల్లలుగా చేయడానికి దేవుడు మన పట్ల ప్రేమ చూపిస్తాడు. लेकिन हमें उसका संतान बनाने के लिए परमेश्वर ने हमारे पक्ष में वो प्रेम दिखाया है మనల్ని తన పిల్లలుగా ఆయన భావిస్తా ఉన్నాడు. और हमें अपना संतान वो कह रहा है। ఒక తండ్రి తన బిడ్డలను ఏ విధంగా ప్రేమిస్తున్నాడో ఆ విధంగా ప్రేమిస్తా ఉన్నాడు. एक पिता अपने बच्चों से कैसे प्रेम करता है इस प्रकार का प्रेम हम पे दर्शाया है। దేవునికి తన బిడ్డలకు ఉండేటువంటి ప్రేమ और परमेश्वर को अपने संतान पे हुआ जो प्रेम है वो प्रेम ఇదే అగాపే ప్రేమ. उसी को अगापे प्रेम कहते हैं। మరొక మాటను మనం చూసినట్లయితే और एक बात को देख सकते हैं యోహాను సువార్త 3వ అధ్యాయము और यूहन्ना का तीसरा अध्याय 16వ వచనం మనందరికీ తెలిసినటువంటిది. और उसका 16वां वचन
हम सबको ये वचन भाग पता है। యోహాను స్వార్త 3వ అధ్యాయము 16వ వచనం और यूहन्ना का 3 और उसका 16वां वचन। దేవుడు లోకమును ఎంతో ప్రేమించెను, क्योंकि परमेश्वर ने इस जगत से ऐसा కాగా प्रेम తన किया అద్వితీయ కుమారునిగా పుట్టిన వాని యందు విశ్వాసముంచు ప్రతివాడు నశింపక నిత్య జీవం పొందినట్లు ఆయనను అనుగ్రహించెను. कि उसने अपने इकलौते पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। దేవుడు లోకమును ఎంతో ప్రేమించాడు. और परमेश्वर ने इस आर से कितना ही प्रेम किया, మనం చెప్పలేం. कितना ये प्रेम हम नहीं बता सकते। నిన్ను నేను ఎంతగా ప్రేమిస్తున్నానో ఏం చేయాలో చెప్పు అని చెప్పి అడిగే వాళ్ళు కొంతమంది ఉంటారు. और ऐसे लोग होते हैं जो कहते हैं तुझसे मैं कितना प्रेम करता हूँ, तू जो कुछ कहे वो मैं करूंगा, ऐसे कहने वाले लोग हैं। ఆ అవతల వాళ్ళు అడిగినటువంటి కోరికలు తీర్చడానికి తాము పతనం చేసుకున్నటువంటి వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు. और उनकी सारी जरूरतों को पूरा करने के लिए अपने आप को पूरा नष्ट कर दिया, ऐसे भी लोग हैं। మొన్న మధ్య ఒక వార్త చూస్తూ వచ్చాం. और एक बीच में एक ऐसे न्यूज मैंने देखा, ప్రియురాలు ఐఫోన్ అడిగిందని చెప్పి తన కిడ్నీ అమ్ముకున్నాడంట. और पत्नी ने आईफोन पूछा तो इस व्यक्ति ने अपना जो किडनी है, गुर्दा जो है दे दिया है। పత్ని నై లవర్ क्षमा करे, पति पत्नी नहीं है, प्रेमी प्रेमिका है। తన ప్రేయసి ఐఫోన్ అడిగిందంట. और जो प्रेमिका ने प्रेम से आईफोन पूछा है, మరి ఆ కోరిక తీర్చకపోతే తనతోటి మాట్లాడదేమో. और कदाचित ऐसा हो सकता है कि ये जरूरत पूरी ना, మాట్లాడకపోతే టైం గడవదు. और कदाचित ऐसा हो कि उसने పిచ్చి పిచ్చిగా ఉంటది. कि अगर ये नहीं किया तो ये प्रेम वो उससे बात नहीं करेगी, उसको समय नहीं बीतेगा, ఏం చేయాలో అర్థం కాదు. और क्या करना है समझ में नहीं आ रहा। ప్రతి వాళ్ళ మీద కోప్పడాలా, हर एक के ऊपर अब गुस्सा होना है। వాతావరణం అంతా కూడా భయంకరంగా और ఉంటుంది. सारा जो वहाँ का वातावरण है उसको एकदम खराब कर दिया है। ఇదంతా ఎందుకని చెప్పి ये सब क्यों कहने से, ప్రతి వాళ్ళు కూడా हर एक कोई है जो है, వాళ్ళని ప్రేమించే వాళ్ళు ఏమడిగితే అది ఇయటానికి సిద్ధపడతారు. और जिससे वो प्रेम करते हैं उसने अगर कुछ पूछ भी लिया तो उसको पूरा करने की वो कोशिश करते हैं। వాళ్ళ దగ్గర ఆ సామర్థ్యం లేకపోయినా గానీ, और उनके पास से पूर्ण करने का सामर्थ्य भी यदि ना हो तो, తల్లిదండ్రులను పీడించు, और माता पिता को दुख देते हुए, వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి ఫ్రెండ్స్ దగ్గర అప్పులు చేసు, और अपने मित्रों से उधार लेते हुए, ఇవన్నీ తీర్చడానికే ప్రయత్నం చేస్తా और ఉంటారు. ये सब करने के लिए प्रयास करते हैं। ఆ రీతిగా వాళ్ళు మీ పట్ల ఎంత ప్రేమ ఉన్నదో చూపించడానికి ప్రయత్నం చేస్తారు. इस रीति से उसके ऊपर कितना प्रेम है ये दर्शाने की कोशिश करते हैं। అయితే దేవుడు మన పట్ల చూపించేటువంటి ప్రేమ ఎంతో గొప్పది. लेकिन परमेश्वर ने हमारे ऊपर जो प्रेम दिखाया है ये कितना महान प्रेम है, ఎంతో ప్రేమించను, और कितना ही प्रेम किया है, దానికి కొలత లేదు, और उसको कोई सीमा नहीं है, ఇంతని చెప్పడానికి లేదు. और कितना है ये कहने का उसमें क्षमता नहीं है। అనంతమైనటువంటి ప్రేమ. अनंत काल का ये प्रेम है। మన ప్రేమలు కొన్నాళ్లే ఉంటాయి. और हमारा प्रेम तो क्षण भर के लिए रहता है। ఇప్పుడు చెప్పుకున్నట్లుగానే और जैसे हमने अभी कहा, మనం ఏమన్నా గిఫ్ట్లు అడిగామనుకోండి, हमने किसी से कुछ पूछा तो ఇవ్వలేదు అనుకోండి, यदि उसने वो चीज नहीं दिया तो వాళ్ళని దూరం పెడతా ఉంటారు. उसे हम दूर कर देते हैं। ఇంకా మళ్ళీ అంతకంటే మంచోళ్ళు ఎవరన్నా కనబడ్డారు और उससे అనుకోండి, अच्छा कोई लगा तो, ఆ మంచోళ్ళు అంటే కొద్దిగా పైసలు ఉన్నటువంటి వాళ్ళు, और यदि अच्छा कहने से कोई धनी व्यक्ति यदि हो तो వాళ్ళని ప్రేమించడం మొదలు పెడతారు. और उससे प्रेम करना की शुरुआत कर ఈ देते हैं। లోకంలో ప్రేమలన్నీ అట్లానే ఉంటాయి. इस संसार का प्रेम जो ऐसा ही है, అవసరాల కోసమే ప్రేమలు ఇవన్నీ కూడా. और ये सारा जो प्रेम है केवल जरूरतों के लिए है। దేవుని ప్రేమ అటువంటిది కాదు. लेकिन परमेश्वर का प्रेम ऐसा नहीं है। దేవుడు లోకమును ఎంతో ప్రేమించాడు. और इस परमेश्वर ने इस जगत से कितना ही प्रेम किया, ఎంత ప్రేమించాడు అంటే इतना प्रेम किया कहने से, తన అద్వితీయ కుమారుని లోకానికి పంపిస్తున్నంతగా ప్రేమించాడు. और अपने एकलौते पुत्र को इस संसार में भेजना इतना तक उसने प्रेम किया है। ఈ దినాల్లో తల్లిదండ్రులైన వాళ్ళు తమ బిడ్డల్ని ఎవరికైనా ఇవ్వడానికి ఇష్టపడతారా? और आज के दिनों में माता पिता अपने बच्चों को किसी और को देने के लिए क्या वो इच्छा रखते हैं? అమ్మ మేము ఎంతో కష్టపడి నవమాసాలు మోసి కని పెంచి మీకు ఇవ్వడానికి అయిందంటారు. और कहते हैं कि अरे मैंने अपने बच्चे को इतनी बड़ी दुख उठाते हुए बड़ा परिश्रम करते इसको पाला पोसा बड़ा किया, कि आपको देने के लिए मैंने किया है। సరే ఇంకా ఇద్దరు ముగ్గురు ఎవరన్నా ఉంటే సరేలే ఇచ్చేవాళ్ళు ఉంటారేమో. और ऐसा कदाचित कोई हो सकता है जिनके पास 2-3 बच्चे हैं तो बोले कि ठीक है एक मैं दे देता हूँ। దేవుడు తన అద్వితీయ కుమారుణ్ణి, लेकिन परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को, ఒకే ఒక కుమారుడు, एक ही एकलौता पुत्र, ఆ కుమారుని ఇవ్వడానికి వినదీయలా. और एकलौता पुत्र को देने के लिए वो पीछे नहीं हटा। ఎవరైతే ఆయన యందు విశ్వాసం और ఉంచుతారో, जो कोई उस पर विश्वास करता है అంతా కూడా నిత్య జీవం పొందాలనేది దేవుని యొక్క ताकि ఉద్దేశం. सब लोग अनंत काल का जीवन पाए, अनंत जीवन पाए, ये परमेश्वर का उद्देश्य है। మానవులమైన మనం పోగొట్టుకున్నటువంటి నిత్య और జీవాన్ని जिस मनुष्य ने ऐसे अनंत काल के जीवन को जिसने उसने खो बैठा है, ऐसे मनुष्य के लिए, తన కుమారుని ద్వారా ఇవ్వడానికి, और उसके पुत्र के द्वारा उसको देने के लिए, తన కుమారుని ఇవ్వడానికి కూడా వినదీయలేదు. और अपने पुत्र को दे देने के लिए भी उसको पीछे नहीं हटा है। అంతగా దేవుడు ప్రేమిస్తూ వచ్చాడు. इतना उसका वो प्रेम है।
మన పట్ల దేవుని మీద ఉన్నటువంటి ప్రేమ और దేవునికి ఉన్న ప్రేమ हमारे ऊपर जो परमेश्वर का ये जो प्रेम है అది అగాపే ప్రేమ. और उसी को अगापे प्रेम कहते हैं। మరొక మాటను మనం చూసినట్లయితే और एक बात को देख सकते हैं ద్వితీయోపదేశకాండము और व्यवस्था विवरण ద్వితీయోపదేశకాండము 7వ అధ్యాయము 7 व्यवस्था chapter विवरण 7 का 7वां अध्याय verse 8 और उसका 8వ వచనం 7వ అధ్యాయము 8వ వచనం और उसका 8वां वचन 7वां अध्याय का 8वां वचन ద్వితీయోపదేశకాండము 7వ అధ్యాయము 8వ వచనం. और व्यवस्था विवरण का 7 और उसका 8वां वचन। అయితే యెహోవా మిమ్మును ప్రేమించుచున్నాడు గనక తాను మీ తండ్రులకు చేసిన ప్రమాణమును నెరవేర్చువాడు కనుకను యెహోవా బాహుబలం చేత మిమ్మల్ని రప్పించి దాసుల గృహములో నుండి ఐగుప్తు రాజైన ఫరో చేతిలో నుండి మిమ్మల్ని విడిపించెను. और व्यवस्था विवरण 7 और 8 पढ़ रहा हूँ। यहोवा ने जो तुम को बलवंत हाथ के द्वारा दासूद के घर में से और मिस्र के राजा फिरौन के हाथ से छुड़ाकर निकाल लाया, इसका यही कारण है कि वो तुमसे प्रेम रखता है और उस शपथ को भी पूरी करना चाहता है जो उसने तुम्हारे पूर्वजों से खाई थी। ఆనాడు దేవుడు ఇజ్రాయేలీయులను జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ వచ్చాడు. और उन दिनों में परमेश्वर इस्राएलियों को स्मरण कर रहा है, జ్ఞాపకం చేసుకొని వాళ్ళని దాసుల గృహంలో నుంచి విడిపిస్తూ వచ్చాడు. और उनको स्मरण करते हुए उनको दासत्व से वो बाहर निकाल रहा है। ఐగుప్తు అనేటువంటిది పాపానికి గుర్తుగా ఉన్నది. और मिस्र जो है वो पाप को जो दर्शाता है। ఐగుప్తులో బానిసత్వంలో ఉన్నటువంటి వారుగా ఉన్నారు और मिस्र ఇశ్రాయేలీయులు. में ये जो दासत्व के अंदर जो ये इजरायली प्रजा थी, వాళ్ళని దేవుడు జ్ఞాపకం अब చేసుకున్నాడు. उनको परमेश्वर स्मरण कर रहा है, వాళ్ళని ప్రేమించాడు. अब उनको प्रेम करता ఆ है దాసుల గృహంలో నుంచి బయటికి और తీసుకొచ్చాడు. उनको उसको दासत्व से वो बाहर निकाल आया है। తీసుకొని రావడం ద్వారా बाहर लेके आने के द्वारा వాళ్ళ మీద తన ప్రేమ ఎటువంటిదో వెల్లడిపరుస్తూ వచ్చాడు. उनके ऊपर उसका प्रेम क्या है वो दर्शा रहा है। మనము కూడా పాపంలో ఉన్నప్పుడు हम भी जब पाप में थे దేవుడు మనల్ని కూడా విడిపిస్తా వచ్చాడు. और परमेश्वर ने हमें भी छुड़ाया है తన కుమారుని ఆ కలువరి శిలువకు అప్పగించడం ద్వారా और उसके पुत्र को उस कलवरी क्रूस को अर्पण करने के द्वारा తన కుమారుని యొక్క ప్రాణాన్ని విమోచన క్రయధనముగా చెల్లించడం ద్వారా और उस एकलौते पुत्र को एक अर्पण के उसके मृत्यु के द्वारा एक अर्पण के द्वारा మనల్ని కూడా పాపం నుంచి విడిపిస్తూ వచ్చాడు. और हमें भी उसने अब पाप से छुड़ा लिया है। మనం పాపం నుంచి విమోచించబడ్డాము అంటే और हम पाप से छुड़ाए गए हैं, इसका अर्थ कहने से ఇది నాన్న ప్రభు సన్నిధిలో ప్రభు బిడ్డలుగా ఉన్నాము అంటే और आज के दिन में प्रभु के संतान कहला रहे हैं और प्रभु के उपस्थिति में हम हैं, ये कहने से దేవుడు మన పట్ల చూపించినటువంటి ప్రేమ. और परमेश्वर ने हमारे ऊपर जो प्रेम दर्शाया वो प्रेम ఇదేదో తాత్కాలికంగా ఉండే ఆకర్షణ కాదు ఇది. और ये थोड़े क्षण के रहने के लिए ये आकर्षण का ये प्रेम नहीं है, దేవుని ప్రేమ ఇది. ये परमेश्वर का प्रेम है, అగాపే ప్రేమ. अगापे प्रेम है। మరొక మాటని మనం చూద్దాం. और एक बात को देख सकते हैं, కొరింథీయులకు రాసిన మొదటి పత్రిక, कोरिन्थी को लिखी गई पहली पत्रिका, కొరింథీయులకు రాసిన మొదటి పత్రిక और कोरिन्थी को लिखी गई पहली पत्रिका 13వ అధ్యాయము और उसका 13वां अध्याय 13 अध्याय 11 और उसका 11वां वचन 11వ వచనం. और पहला कोरिन्थी 13 अध्याय का 11वां वचन। నేను పిల్లవాడునై ఉన్నప్పుడు పిల్లవాని వలె మాట్లాడుతుని, పిల్లవాని వలె తలచితిని, పిల్లవాని వలె యోచించితిని, ఇప్పుడు పెద్దవాడునై పిల్లవాని చేష్టలను మానివేసితిని. जब मैं बालक था तो मैं बालकों के समान बोलता था, बालकों का सा मन था, बालकों ही सी समझ थी, परंतु जब सियाना हो गया तो बालकों की बात छोड़ दी। చిన్నపిల్లలుగా ఉన్నప్పుడు మనం అనేక పనులు చేస్తా ఉంటాం. जब हम छोटे थे तो कई कार्य ऐसे छोड़ करते रहते थे, పిల్లలు చేసేటువంటి పనులు అయ్యి और जो बच्चे जो कार्य करते वही कार्य, ఒకవేళ అందులో తప్పున్నా కూడా यदि उसमें कुछ गलती भी क्यों ना हो, పోనీలే పిల్లవాళ్ళే అని చెప్పి వదిలేసేవారు. और वो गलती क्योंकि ये छोटा है बच्चा है इसलिए हम छोड़ देते हैं, ఇతరులు కూడా ఆ విధంగానే చెప్పేవాళ్ళుగా ఉంటాడు. और लोग भी ऐसे कहने वाले हैं। కానీ ఇప్పుడు పెద్దవాడైన తర్వాత लेकिन अब वो जब बड़ा हो चुका है, सियाना हो चुका है, పిల్లవాళ్ళ వలె ప్రవర్తించవచ్చా? क्या वो बालकों के न्याय क्या वो बर्ताव कर सकता है? పెద్దవాళ్ళైన తర్వాత పిల్లల చేష్టలు మానివేయాలి. और जब बड़े हो जाते हैं तो बालकों जैसा जो काम है उसे छोड़ देना चाहिए, వాటన్నిటిని విడిచిపెట్టాలి. इन सबको छोड़ देना चाहिए దేవుణ్ణి మనం ప్రేమించే వారంగా ఉండాలి. और परमेश्वर से प्रेम करने वाला बनना है। దేవుడు మనల్ని ప్రేమిస్తూ ఉన్నప్పుడు परमेश्वर जब हमसे प्रेम करता है మనము కూడా దేవుణ్ణి ప్రేమించే వారంగా ఉండాలి. और हमें भी परमेश्वर से प्रेम करने वाला बनना है। 12వ వచనాన్ని కూడా మనం చూసినట్లయితే और 13वें वचन को भी हम देखें तो 12वें वचन को भी देखें तो కొరింథీయులకు రాసిన మొదటి పత్రిక 13వ అధ్యాయం 12వ వచనం. और पहला 13 का 13वां अध्याय का 12वां वचन। ఇప్పుడు అద్దములో చూచినట్లుగా చూచుచున్నాను,
అప్పుడు ముఖాముఖిగా చూతము ఇప్పుడు కొంత మట్టుకే ఎరిగి ఉన్నా అప్పుడు నేను పూర్తిగా ఎరగబడిన ప్రకారము పూర్తిగా ఎరుగుదును. अभी हमें दर्पण में धुंधला सा दिखाई देता है, परंतु उस समय आमने सामने देखेंगे. इस समय मेरा ज्ञान अधूरा है, परंतु उस समय मेरी पूरी रीति से पहचानूंगा जैसे मैं पहचाना गया हूँ. అద్దంలో చూసుకున్నప్పుడు और जब दर्पण या जब मिरर में जब देखते हैं, అద్దం అనేటువంటిది అబద్ధం ఆడదు. और दर्पण या मिरर ये झूठ नहीं दिखाता. మనం ఎలా ఉన్నామో అలాగనే చూపిస్తుంది. जैसे हम हैं वैसे ही दिखाता है. అది మనం ఏం పనులు చేస్తున్నామో కూడా అలాగనే అద్దంలో చూసుకున్నప్పుడు మన పనులు కూడా మనకి జ్ఞాపకం రావాలి. और जब हम अपने आप को दर्पण में देखते हैं, दर्पण में जब देखते हैं तो हमने क्या काम किया ये भी हमको देखना चाहिए. అయితే మనము ఇప్పుడు కొంత మట్టుకే ఎరిగి ఉన్నాము. लेकिन अभी हम यहाँ पे अधूरे हमारा ज्ञान है. దేవుని ప్రేమ ఏందనేది కొంతవరకే ఎరిగి ఉన్నాం మనం. और परमेश्वर का प्रेम क्या है थोड़ा सा ही हम उसे जानते हैं. దాన్ని పూర్తిగా ఎరిగేటువంటి వాళ్ళంగా ఉండాలి. लेकिन पूरे रीति से उसे जानने वाला बनना है. ఎందుకంటే क्यों कहने से 13వ వచనంలో రాయబడిన మాట और 13 में लिखा ये बात है. కాగా విశ్వాసము నిరీక్షణ ప్రేమ ఈ మూడును నిలుచును వీటిలో శ్రేష్టమైనది ప్రేమయే. पर अब विश्वास आशा प्रेम से इन तीनों स्थायी है, पर इनमें से सबसे बड़ा प्रेम है. ప్రేమ అనేటువంటిది విశ్వాసము నిరీక్షణ వీటన్నిటికంటే కూడా శ్రేష్టమైందని చెప్తున్నాడు. और यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि प्रेम जो है, ये प्रेम जो है विश्वास आशा इन सबसे बड़ा है. క్రీస్తుని అంగీకరించినటువంటి మనము और परमेश्वर को स्वीकार, प्रभु यीशु मसीह को स्वीकारने वाले हम जो लोग, విశ్వాసం ఉంచేటువంటి వారుగా और प्रभु ఉండాలి. यीशु मसीह में विश्वास रखने वाले बनना है. ఆ క్రీస్తులో ఆ విశ్వాసంలో మనం ఎదిగేటువంటి వారంగా ఉండాలి. और उस क्रिस्त में उस विश्वास में बढ़ने वाले हमें बनना है. నిరీక్షణ కలిగి ఉండాలి. और वो आशा हमारे पास होनी चाहिए. యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు మళ్ళీ వచ్చి మనల్ని తీసుకెళ్తాడనే నిరీక్షణ మనకు ఉండాలి. और प्रभु यीशु मसीह वापस आएगा और मुझे ले जाएगा, ऐसी आशा हमारे पास होनी चाहिए. ప్రేమ కూడా ఉండాలి. प्रेम भी होना चाहिए. ఆ ప్రేమ అన్నిటికంటే శ్రేష్టమైందండి. और ये जो प्रेम है इन सबसे बड़ा, ये बात लिखा गया है. కాబట్టి అటువంటి ప్రేమను మనం కలిగి ఉందాం. इस प्रकार के प्रेम को हमें रखना है. మరొక మారు యోహాను మొదటి పత్రికని మనం చూద్దాం. फिर एक बार यूहन्ना का पहले जो लिखी गई पहली पत्रिका उस पर देखेंगे. యోహాను రాసినటువంటి మొదటి పత్రికను మనం చూస్తే और यूहन्ना को जो पहली जो लिखी है वो पत्रिका देखते हैं तो 4వ అధ్యాయము చాప్టర్ 4 verse 10 उसका 10वां वचन 4 का 10 4వ అధ్యాయము 10వ వచనం. और उसका 10वां वचन. మనము దేవుని ప్రేమించితేమని కాదు, తానే మనలను ప్రేమించి మన పాపములకు ప్రాయశ్చిత్తమై ఉండుటకు తన కుమారుని పంపెను. ఇందులో ప్రేమ ఉంది. प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा. మనం ప్రేమించామని కాదు, और हमने प्रेम किया इसके कारण తానే नहीं, మనల్ని ప్రేమిస్తా వచ్చాడు. वही हमसे प्रेम करता आया है. ఈ కాలంలో మీరు కూడా కొన్నిసార్లు వినే ఉంటారు ఈ మాట. और इस आज के समय में आपने ऐसी बात सुनी होगी, వన్ సైడ్ లవ్. एक तरफा प्रेम. అవతల వాళ్ళు స్పందించకపోయినా కూడా और सामने वाला चाहे आपसे प्रेम करे ना करे, మనల్ని చూడాలి అని చెప్పి और उसको देखने के लिए ही, వాళ్ళ దృష్టిలో మనం పడాలి అని చెప్పి और उनकी दृष्टि में आने के लिए రకరకాల ప్రయత్నాలు చేసేవాళ్ళు ఉంటారు. और भिन्न भिन्न प्रकार के प्रयास करने वाले हैं. వన్ సైడ్ లవ్. एक तरफा प्रेम. మనం ప్రేమించలేదు, उसने तो प्रेम नहीं किया, కానీ దేవుడు మనల్ని ప్రేమించాడు. हमने प्रेम नहीं किया, लेकिन परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है. మనలను ప్రేమించినటువంటి దేవుడు जो हमसे प्रेम करना वो परमेश्वर మనల్ని అడుగుతా ఉన్నాడు, हमसे पूछ रहा है, నువ్వు నన్ను ప్రేమిస్తున్నావా అని. क्या तू मुझसे प्रेम करता है? నీ సమాధానం ఏంటి? आपका उत्तर क्या है? దేవుణ్ణి ప్రేమిస్తున్నావా, లోకాన్ని क्या ప్రేమిస్తున్నావా? परमेश्वर से प्रेम कर रहे हैं या इस संसार से प्रेम कर रहे हैं? దేవుణ్ణి ప్రేమిస్తున్నావా, ఇతరులను ప్రేమిస్తున్నావా? दूसरों से प्रेम, परमेश्वर से प्रेम करें क्या दूसरों से प्रेम कर रहे हैं? వీరికంటే ఎక్కువగా నన్ను ప్రేమిస్తున్నావా అన్నాడు దేవుడు. और कहा कि क्या इनसे ज्यादा तू मुझसे प्रेम करता है, ये पूछ रहा है. ఒకవేళ నువ్వు ఇప్పటికే ఎవరినైనా ప్రేమిస్తూ ఉన్నావేమో, और कदाचित आप किसी और से अभी प्रेम कर रहे होंगे, దేవుడు అడుగుతున్నటువంటి ప్రశ్న, लेकिन परमेश्वर जो प्रश्न पूछ रहा है, వారికంటే ఎక్కువగా నన్ను ప్రేమిస్తున్నావా, क्या उससे ज्यादा तू मुझसे प्रेम करता है? నీ సమాధానం ఏంటి? आपका उत्तर क्या है? దేవుడి కొద్ది మాటలను దీవించునుగాక. परमेश्वर इन कुछ अंशों को आशीषित करे. ప్రార్థన చేసుకుందాం. प्रार्थना करेंगे. కృపగల దేవ, దయగల తండ్రి, పరిశుద్ధుడా, ఘనమైన పరిశుద్ధమైన నామాన్ని బట్టి నీకే స్తుతులు స్తోత్రములు చెల్లిస్తున్నాం తండ్రి. ఇంతవరకు కూడా మీరు మాకు తోడుగా ఉంటూ వచ్చారు. నీ ప్రేమను గురించి మాకు తెలియజేస్తూ వచ్చారు. యవ్వన కాలంలో ఉన్నటువంటి బిడ్డలు త్రుటిలుట సహజము తండ్రి. అటువంటి వారికి దేవుని ప్రేమ ఎలా ఉంటుందో తెలియజేయాలనే నీ సంకల్పాన్ని బట్టి తండ్రి ప్రభా, మీరు మాతో మాట్లాడుతూ వచ్చిన మాటలన్నింటిని బట్టి కూడా నీకే స్తుతులు స్తోత్రములు చెల్లిస్తూ ఉన్నాం. లోకంలో ఉన్నటువంటి రకరకాలైనటువంటి ప్రేమలను మీరు మాకు పరిచయం చేస్తూ వచ్చారు.
అగాప ప్రేమను గురించి మాకు తెలియజేస్తూ వచ్చారు. దేవుని ప్రేమ ఎటువంటిదో మాకు కొన్ని వచనాల ద్వారా తెలియజేస్తూ వచ్చారు. అందును బట్టి మీకే స్తుతులు చెల్లిస్తున్నాం. యవనస్తులైనటువంటి బిడ్డలు నీ మాటలను విని హృదయంలో భద్రపరుచుకుని ఆ రీతిగా నిన్ను ప్రేమించేటువంటి వారుగా ఉండడానికి సహాయం చేయవలసిందిగా వేడుకుంటున్నాం. వారు ఇంతకుముందు ఇతరులను ప్రేమిస్తూ ఉన్నటువంటి వారుగా ఉన్నారేమో తండ్రి ప్రభా, ప్రేమతో జ్ఞాపకం చేసుకోండి. నిన్ను మాత్రమే ప్రేమించేటువంటి వారుగా ఉండడానికి సహాయం చేయండి. నీ ప్రేమ అనంతమైనటువంటిది, అపారమైనది తండ్రి. మేము ప్రేమించకపోయినప్పటికీ కూడా మా కొరకు నువ్వు మమ్మల్ని ప్రేమించి నీ కుమారుని పంపించి నీ బిడ్డలుగా మమ్మల్ని అంగీకరిస్తూ వచ్చినటువంటి గొప్ప ప్రేమను కలిగి ఉన్నటువంటి దేవుడవు నాయన, నీ ప్రేమను బట్టి మీకే స్తుతులు స్తోత్రములు చెల్లిస్తున్నాం. ఇంతవరకు కూడా మీరు మాకు తోడుగా ఉన్నందుకై మీకే స్తుతులు స్తోత్రములు చెల్లిస్తూ ఇప్పటివరకు ఉన్నటువంటి యవనస్తులైనటువంటి నీ బిడ్డలైనటువంటి ప్రతి ఒక్కరిని కూడా జ్ఞాపకం చేసుకొని దీవించి ఆశీర్వదించవలసిందిగా ప్రార్థిస్తూ మా ప్రభువును రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు నామంలో ప్రార్థించి వేడుకొంచున్నాము తండ్రి. ఆమేన్. మన తండ్రి అయిన దేవుని ప్రేమయు, కుమారుడైన యేసుక్రీస్తు వారి కృపయు, పరిశుద్ధాత్మ దేవుని యొక్క అన్యోన్య సహవాసనము ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్కరికి, యవనస్తులైనటువంటి బిడ్డలకు మరి ముఖ్యంగా సదాకాలము తోడై ఉండి నడిపించునుగాక. ఆమేన్.